Thank, Thank you, madam, for your brief information. It's time to invite and appreciate some of our students who secured several awards in various fields, showcasing their rocking performance. In every revolution, there are winners and losers. It just depends where you are. Are you in the class that benefits or are you in the class that's not? The students of GFSI always follows the doctrine of discipline, full attendance, and classroom maintenance. And the school honors the students who stuck to these principles with the Best Class Award. Here, I call upon the best class of this academic year. To present this award, I humbly request our honorable special guest, Sri Vasamseti Satyanarayana Garu, and our respected chairman, Sir, Sri Grandi Narayana Rao Garu, to please come forward. I also request our principal, ma'am, Mrs. Sirisha, to accompany them. Sirs, please. Madam, please. It goes to Grade 4B in primary. I request the class teacher, co-class teacher, class monitor, and the assistant class monitor to be on the stage to receive the award. Let's give them a big round of applause. And in secondary, the best class goes to Grade 6B and 8A. I request the class teacher, co-class teacher, class monitor, and the assistant class monitor to be on the stage to receive the award. Let's put our hands together for them. Sirs and madam, congratulations to Efforts, not strength or intelligence, is the key to unlock our potential. Greenfield School International shapes every student as an achiever not only in studies but also in games and sports with team spirit. This is the time to congratulate the best house in sports. The best house in sports award goes to Sahana House. I request the housemaster, the assistant housemaster, as well as the captain and vice captain of Sahana House to be on the stage to receive the award. Thank you, sirs and madam. And congratulations to Sahana House. You reap what you sow. Greenfield School International has been proved as a successful institution because of its exuberant planning in academics. The school follows this concept of subject knowledge through activities. Through timely tests, the school checks the potential of every individual student and duly encourages students with academic award every year. To present this award, may I request Sri Grandi Narayana Rao Garu, Mrs. Sirisha Garu, and our special guest Sri Vasamseti Satyanarayana Garu to please come forward and congratulate the winner. The Best House in Academic Award goes to Diksha House. Please welcome Diksha House with a huge round of applause. I request the housemaster, the assistant housemaster, as well as the captain and vice captain of Diksha House to be on the stage to receive the award.
Congratulations to the entire team. Team spirit always brings success to everyone who efforts with great involvement and commitment. This is a time to honor the best house in co-curricular and extracurricular activities. I request all the dignitaries to present this award. The best house in co-curricular and extracurricular activities goes to Sahana House. I request the housemaster, the assistant housemaster, as well as the captain and the vice captain of the house to be on the stage to receive the award. I request Maitri House to be on the stage. Now let's move on to the overall best house. Among all the 4 houses of the school, one house stands as the overall best house who excel in academics, sports and CC activities. It's none other than Sahana House. I request the housemaster, the assistant housemaster and the captain and the vice captain of Sahana House to be on the stage to receive the award. I humbly request all the dignitaries to please come forward and confer the award. Congratulations to the whole team. Teachers are the foundation stones of a child's future. Therefore, to take up the responsibility of guiding the student on the correct path in order to live a prosperous life ahead. Both punctuality and regularity are the 2 fundamentals of a successful career. So, teacher is a role model to the learner. GFSI is honored to have the staff of both teaching and non-teaching attending school all days. The annual 100% attendance award winners of teaching are, here we have 3 facilitators. Mr. Raja, secondly, we have M. Sita Mahalakshmi. And now we have Mrs. Keja Kumari. We also have 100% attendance award from sub-staff as well. I request Mr. C.H. Chiranjeevi Rao to be on the stage to receive the award. And we also have A. Amanna Babu. Thank you, sirs and madams. We congratulate all the madams and sirs. These students have showcased exceptional dedication, passion, and talent, bringing pride to our school and inspiring their peers. They are experts in their favorite areas, and it has no bounds at all. Every individual is unique in talents. Hence, here we have. I request all the dignitaries to please come forward and confer the awards. I invite Mr. Satya Sai Revant from grade 9, who was selected for the AP state team in the state level under 14 cricket selections conducted by the School Games Federation, Andhra Pradesh.
Congratulations, Revant. Now, may I call upon Master B. Karthik from Plus One, who was selected for the Kakinada district team in the district level under 17 cricket selections conducted by School Games Federation, Andhra Pradesh. I request all the dignitaries to hand him the award. Congratulations, Karthik. I would like to invite Jay Datta from grade 7A, who was selected for Under 14 State Archery Championship in the state level archery competition conducted by the School Games Federation, Andhra Pradesh. Congratulations, Karthik. Moving on to the next category, I am glad to invite Ms. K. Lekha Niharika from grade 7A, who secured the gold medals in various competitions like Martial Arts Championship 2024, 16th AP State Invitational Kenjuro Karate Championship, AP State Kickboxing Championship 2024, 24th AP State Invitational Karate Championship, 1st AP State Invitational Open Karate Championship. She also bagged the gold medal in musical form and point fight event in the 31st AP State Kickboxing Championship. She also secured the first place in the National Open Karate Championship 2024. She stood second in the WACO India Kickboxing Championship in 47 kg weight category. She grabbed the first position in the same 47 kg weight category kickboxing conducted by Asmita Khelo India. She secured Ugadi Nandi Puraskaram 2024 in classical dance. Hearty congratulations to the multiple award winner of the year, K. Lekha Niharika. Here we have 10 toppers of the year 2023-24. Ramya Sarika I has secured 456 marks out of 500. I request the dignitaries to hand over the award. And now moving on, we have the topper of grade +1, 2023-24. Nandita P. from BIPC has secured 444 marks. I request Prince Sunam and Chairman Sir to hand over the award.
you, sirs and madams. I request all the dignitaries to be seated. I humbly request. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక ఫ్యాక్టరీలు, బాయిలర్లు మరియు బీమా వైద్య సేవల మంత్రివర్యులు శ్రీ వాసంశెట్టి సుభాష్ గారికి, ఆయన ఆన్ ది వేలో ఉన్నారండి, ఒక 10 నిమిషాల్లో ఆయన జాయిన్ అవుతారు. అలాగే ఈనాటి గౌరవ అతిథులు రూరల్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ పంతో వెంకటేశ్వరరావు మరియు కాకినాడ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ వనమాడి కొండబాబు వెంకటేశ్వరరావు, మా స్కూల్ డైరెక్టర్స్కి, మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన తల్లిదండ్రులకు, మిత్రులకు, పత్రికా విలేకరులకు అందరికీ పేరు పేరున మా గ్రీన్ఫీల్డ్ స్కూల్ తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. మంచి విలువలతో కూడిన విద్యను అభ్యసించడం వల్ల కలిగే సంతోషం, ఆనందం జీవించినంతకాలం ఉంటుంది అనడానికి మా గ్రీన్ఫీల్డ్ స్కూల్ ఒక నిదర్శనంగా మేము భావిస్తున్నాం. విద్య వలన వచ్చేటువంటి వర్చస్సు, బలం, ధనం, తేజస్సు, జ్ఞానము అన్నీ కలుగుతాయనేటువంటి మా నమ్మకం. అటువంటి విద్యని అందరికీ అందించాలనే ఉద్దేశంతో 2014 జూన్ 6వ తేదీని ఈ విద్యాలయం ప్రారంభించడం జరిగింది. ఎటువంటి సమస్యనైనా ఎదుర్కొని నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకుండా చక్కటి ఉపాధ్యాయుల చేత ఉత్తమమైన విద్యను అందించడమే మా ప్రధాన ఉద్దేశంగా భావిస్తున్నాం. పూర్తిగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుంటూ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమమైన విద్యా సంస్థగా పేరు తెచ్చుకోవాలనే మా ప్రయత్నం సఫలీకృతం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. మా గ్రీన్ఫీల్డ్ స్కూల్ 11 సంవత్సరంలో దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని 12వ సంవత్సరంలోకి ప్రవేశిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ విజయానికి కారణమైన అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితమైన చదువునే కాకుండా అన్ని రంగాల్లోని ప్రతిభను కనపరచాలనే ఉద్దేశంతో వారికి నాట్యము, సంగీతము, క్రీడలు లాంటి అన్ని కళల్లోని ఆసక్తిని పెంపొందిస్తూ మంచి సంస్కారంతో, విలువలతో కూడినటువంటి విద్యను అందించడంలో ఏమాత్రం రాజీ పడకుండా నిరంతరం శ్రమిస్తున్న మా ఉపాధ్యాయులకు, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల వారికి, సవ్యమైన పద్ధతిలో చక్కటి సహాయ సహకారంతో ముందుకు నడిపిస్తున్న మా హెచ్ఓడీస్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మా హాస్టల్ వార్డెన్స్కి మరియు సిబ్బందికి, అలాగే రుచిగా, శుచిగా, ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారాన్ని వెండి పెడుతున్నటువంటి సిబ్బంది యేసు వారి సిబ్బందికి, మరియు స్కూలుకు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని సాదరంగా ఆహ్వానించి వారికి తగిన సహాయ సహకారం అందించున్న మా ఆఫీస్ సిబ్బందికి, మరియు ఎంతో వినయంగా ఎవరు ఏ పని చెప్పినా కాదనకుండా పరిశుభ్రంగా స్కూల్ని ఉంచుతున్నటువంటి మా ఆయాలకు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియపరుస్తున్నాం. అలాగే సరైనటువంటి సమయానికి విద్యార్థులను, సిబ్బందిని క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చున్న బస్సు సిబ్బందికి, ఈ టైంకు రావడం వల్లనే కాకుండా చాలా క్రమశిక్షణతోటి పిల్లల్ని తీసుకెళ్తున్నటువంటి మా స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్లందరికీ కూడా మా స్కూల్ తరపున అభినందనలు తెలియపరుస్తున్నాం. అలాగే స్కూల్ ప్రాంగణంలో అడుగు పెట్టగానే పచ్చదనంతో ఆహ్లాదం కలిగించున్నటువంటి మా గార్డెనర్స్కు, 24 గంటలు స్కూల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్న సెక్యూరిటీ గార్డ్స్కు నా అభినందనలు మరియు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మా స్కూల్లో ఎవరికి ఎటువంటి చిన్న అనారోగ్యం వచ్చినా ఆత్మీయత వైద్యాన్ని అందిస్తున్న మా స్కూల్ డాక్టర్ గారికి మరియు మా నర్స్ మేడంకి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. చక్కటి అవగాహనతో, స్పష్టమైన ప్రణాళికలతో ఎంతో సమర్థవంతంగా నడిపిస్తున్న టీమ్ లీడర్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీమతి శిరీష గారికి నా తరపుని, మా డైరెక్టర్స్ తరపుని ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతాభివందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. వీటన్నిటిలో భాగస్వామ్యం కలిగి మాతో
అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తున్నటువంటి మా డైరెక్టర్స్కు నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే గత 10 సంవత్సరములుగా 10వ తరగతిలో 100% అటెండెన్సు, కాకినాడ సిటీలో సిబిఎస్ స్కూల్స్లో టాప్లో 1, 2, 3లో మేము ఉండడం జరుగుతోంది. అలాగే గత 3 సంవత్సరాల్లో +1, +2లో కూడా అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించాం. దానికి కారణం మా +1, +2 టీచర్స్ అని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియపరుస్తున్నాం. దానికి కారణం లాస్ట్ ఇయర్ 7 స్టూడెంట్స్ని నీట్ ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అందులో 3కి మెడిసిన్లో ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది. ఒకరికి ఏలూరు, 2కి రాజమండ్రి వచ్చిందని చెప్పేసి సగర్వంగా మీకు తెలియపరుస్తున్నాం. దానికి కారణం +1, +2 ఫ్యాకల్టీ అని చెప్పేసి మీకు తెలియపరచుకుంటున్నాం. అలాగే జేఈ ఐఐటిలో కూడా 3 దానికి ప్రిపేర్ అయ్యడం జరిగింది. దాంట్లో 3 రాస్తే 3 జేఈ నీట్కి వెళ్ళారు. దాంట్లో 2కి ఐఐటిలో సీట్స్ కూడా రావడం జరిగిందని చెప్పేసి మీకు సగర్వంగా తెలియపరుస్తున్నాం. మాకు ఇక్కడ ఉన్నది 10 మంది 15 మంది స్టూడెంట్స్, 100లో 1000 కాదు. ఉన్నటువంటి 4-5 కూడా 2-3కి మెడిసిన్ సీట్స్, జేఈ సీట్స్ కూడా వచ్చాయంటే మా టీచర్స్ తాలూకా ఎఫిషియన్సీ, దానికి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి క్రమశిక్షణ, విద్య మీద వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆసక్తి కూడా మీకు తెలియపరుస్తున్నాం. ఇలాంటి అవార్డ్స్ రావడం మాకెంతో గర్వంగా కూడా ఉందని చెప్పి మీకు తెలియపరుస్తున్నాం. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చి తమ అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మాతో వెచ్చించిన మా ముఖ్య అతిథులు వాసినేటి సతీష్ గారు కూడా తొందరలో ఒక 10-15 నిమిషాల్లో వస్తారు. వారి సందేశాన్ని కూడా వినవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే ఇవాళ మనకి గౌరవ అతిథులైనటువంటి 2 వెంకటేశ్వర్లు, ఒక వెంకటేశ్వర్లే మనకి దర్శనం చాలా కష్టం. అలాంటిది మేము 2 వెంకటేశ్వర్లు మీకు చూపెట్టాలని అనుకున్నాం. ఆ అదృష్టం మాకు కలగలేదు. 2 కూడా మెడికల్ గ్రౌండ్స్లో పంతం వెంకటేశ్వర గారు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. వచ్చాక వస్తాం, నా అభినందనలు చెప్పండి అని చెప్పారు. అలాగే మా టౌన్ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. వారు కూడా వచ్చాక నా తరపున అభినందనలు చెప్పమని చెప్పేసి తెలియపరచడం జరిగింది. అందుచేత అందరికీ కూడా మా యొక్క అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంతటితో సెలవు తీసుకోండి. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినటువంటి పెద్దలు చాలామంది ఉన్నారు. అందులో ముఖ్యులు మా కాకినాడ మనమాడి వెంకటేశ్వర గారు అన్నగారు సత్యనారాయణ గారు కూడా ఇప్పుడు వచ్చారు. వారికి కూడా మా స్కూల్ తరపున ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియపరుస్తూ సెలవు తీసుకోండి. Thank you, sir, for your guidelines and blessings. Now, I request Sri Vasamsetti Satyanarayana Garu to please come forward and share a few words with us on this special occasion. So please. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు గ్రీన్ఫీల్డ్ స్కూల్ ఇంటర్నేషనల్ యానివర్సరీ డే సందర్భంగా ఇక్కడ మనం అందరం కలుసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ స్కూల్ చైర్మన్ అయినటువంటి గ్రంథి నారాయణరావు గారు, అలాగే ప్రిన్సిపల్ గారు శిరస్స గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ రాజా గారు, అలాగే టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ సిబ్బందికి అందరికీ, అలాగే ఈరోజు ఇచ్చేసిన పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. అలాగే ఈరోజు నేను ఇక్కడికి ఒక గెస్ట్గా రాలేదు, ఒక పేరెంట్గానే వచ్చాను. అయినా కూడా నన్ను గెస్ట్ని చేసి ఇక్కడ కూర్చుని పెట్టారు నారాయణరావు గారు. నేను సుభాష్ గారికి తండ్రినండి. సుభాష్ గారికి 2 పిల్లలు. మేము అమలాపురం వచ్చి
ఈ ఎలక్షన్ తర్వాత రావటం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత మా బెంగ అంతా ఏంటంటే అక్కడి నుంచి అక్కడ చదువుకుని అమలాపురం నుంచి వస్తున్నారు, మీ పిల్లల్ని ఎక్కడ చేర్చాలి ఏంటి, మనకు సరైన స్కూల్ ఉందా రామచంద్రపురం పరిసరాల్లో అని ఒక బెంగతోటి ఇక్కడ రావటం జరిగింది. కానీ మా ఎంక్వైరీలో మేము రామచంద్రపురం నుంచి కాకినాడ వరకు ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత గ్రీన్ ఫీల్డ్ అనేది ఒక స్కూల్ ఉంది, దాని మంచి క్రమశిక్షణతో కూడిన స్కూల్ అన్న తర్వాత నేను వచ్చి ఇక్కడ వాతావరణం అంతా చూసి నేను దానికి ముగ్ధున్నై ఈ స్కూల్లో మా మనవరాళ్ళిద్దరిని కూడా చేర్చడం జరిగింది. చేర్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో అనుకుని స్కూల్కి వాళ్ళిద్దరూ కొత్త, స్కూల్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి పిల్లల అంగీకారం అవుతారా అనుకునే సమయంలో వాళ్ళు 2 రోజులు వచ్చే మేము స్కూల్కి వెళ్ళము అని అనకుండా మేము స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాం అనే వాతావరణం వచ్చిందంటే దానికి ముఖ్య కారణం మన చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టు ఒక పుస్తకాల పురుగుల్లా తయారు చేయకుండా విద్యార్థుల్ని వాళ్ళకి యాక్టివిటీస్ ఆకర్షణ పిల్లలు ఆ యాక్టివిటీస్లో పడేవాళ్ళు మేము స్కూల్కి వెళ్తామన్న తర్వాత నాకు చాలా ఆనందమైంది. ఆ యొక్క తపనంతా కూడా నేను పరిశీలిస్తే నారాయణరావు గారి యొక్క మానసిక పుత్రిక స్కూలు నాకు అలా అనిపించింది. ఆయన ఆ వయసులో కూడా ఆయనకున్న టైంనంతా కూడా స్కూల్లోనే ఆయన గడిపి పిల్లలు స్కూలు ఆయనకి అదే ధ్యాస. ఈ వయసులో కూడా ఆయన అంత ధ్యాసగా ఒక కమర్షియల్కి లోబడకుండా ఆయన యొక్క పిల్లలకు పేరు రావాలి, మనకే పేరు రావాలి, పేరెంట్స్కి పేరు రావాలి అని ఒక దృక్పథంతో ఆయన కమర్షియల్ కాకుండా ఈ స్కూల్ నడుపుతున్నారంటే నేను చాలా ఆయన్ని అభినందిస్తున్నాను. ఎంచేతంటే ఆయన 2011లో స్కూల్ స్థాపించారు కదమ్మా, 2011లో స్థాపించడం జరిగింది. 14 అని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి కూడా ఆయనతోటి నేను ఒక 2-3 సార్లు ఆఫీసులో కూర్చుని ఆయనతో మాట్లాడటం జరిగింది. ఆయన నాకు చెప్పింది ఏంటంటే 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా ఈ స్కూల్ నష్టాలతో నడిపాను నేను. సిబిఎస్ఈ యొక్క నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడవలసిన స్కూలు. సిబిఎస్ఈ అంటే అందులో ఏ నిబంధన లేకపోయినా కూడా వాళ్ళ ఇన్స్పెక్షన్లో ఒప్పుకోరు, నాకు తెలుసది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన నష్టాలు సవిచూస్తూ కూడా ఆయన కమర్షియల్ తీసుకోకుండా ఇప్పుడు కూడా తగ్గకుండా ఇన్ని రోజులు ఈ స్కూల్ ఎలా నడుపుతున్నారంటే ఆయనని చాలా అభినందిస్తున్నాను. అలాగే ఈ స్కూల్కి దక్కిన వరం ఏంటంటే చైర్మన్ గారు కానివ్వండి, మొత్తం సిబ్బంది కావాలి, అందరికీ కూడా పేరెంట్స్ కానివ్వండి, ఒక వరం ప్రిన్సిపల్ మేడం శిరీష మేడం ఆవిడ యొక్క క్రమశిక్షణ, అది అంకుటిత దీక్ష చూస్తే నాకు మేడం గారు పిల్లల కోసం స్కూల్ కోసమే తపన కానీ ఆవిడకి ఇక్కడ ఇస్తున్నారు జీతం ఇస్తున్నారని కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ అలా చూసుకోకుండా ఈ స్కూల్ నడుపుతున్న తీరు నాకు చాలా అద్భుతం అనిపించింది. ఆ క్రమశిక్షణ టీచింగ్ సెక్షన్లోనూ బయట కూడా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారని ప్రతి అణువు కూడా శిరీష మేడము ఒక్క నేతృత్వంలో నడుస్తుందంటే నారాయణరావు గారికి, మన పేరెంట్స్కి, అందరికీ కూడా శిరీష గారు, ఆ ప్రిన్సిపల్ గారు ఒక వరమనే చెప్తున్నాను నేను. అలాగే శిరీష మేడంకి హెల్ప్గా మన వైస్ ప్రిన్సిపల్ రాజా గారు కూడా ఈ స్కూల్ యొక్క అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నారు. అలాగే ఈ అభివృద్ధిలో భాగం ఏంటంటే ఒక సిబ్బందిని ఎంచుకోవటం, టీచింగ్ సిబ్బందిని. ఈ టీచింగ్ సిబ్బందిని అంటే స్కూల్లో ఏముంటుందంటే ఏదో తక్కువ జీతానికి తీసుకొచ్చి ఏదో నడిపేద్దారనుకునే ఇది లేకుండా మంచి టీచర్స్ని ఎంపిక చేసుకుని ప్రిన్సిపాల్ గారు క్రమశిక్షణలతో అందరూ నడుపుతున్నారంటే ఇదంతా కూడా పేరెంట్స్గా కూడా
మనం కూడా గర్వతగ్గ విషయం, ఇది గర్వించదగ్గ విషయం. ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను మీ అందరి ముందు మాట్లాడుతున్నానంటే ఒక మినిస్టర్ గారు ఫాదర్గా రాలేదు, నేను ఒక పేరెంట్స్గానే వచ్చాను, పేరెంట్గా వచ్చాను. మా మనవళ్ళకి వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గరికి అంటే నాకు ఎక్కువ సనువు. కారణం ఏంటంటే ఆయన రాజకీయాల్లో పిల్లలు కొంచెం దూరంగా ఉంటారు. కాబట్టి నేను ప్రతిరోజు స్కూల్కి వస్తాను. స్కూల్కి వచ్చి ఇక్కడ పరిసరాలు అన్నీ కూడా నేను చూస్తుంటాను, అలా కారులో కూర్చుని. అలాగే యాక్టివిటీస్, ఒక గుర్రస్వారీ అవనివ్వండి, ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ అవనివ్వండి, అలాగే ఒక కరాటే, నాట్యం, సంగీతం, ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే కూడా మనం మన పిల్లల్ని ఇక్కడ చేర్పించినందుకు చాలా గర్వపడవలసిన విషయం. ఈ విషయంలో నేను నారాయణరావు గారిని అభినందిస్తున్నాను. నారాయణరావు గారు చెప్తూ రాష్ట్రంలోనే ఓ ప్రముఖమైన స్కూల్గా పేరు తెచ్చుకోవాలన్న ఆకాంక్ష చెప్పారు. ఇంకా అంటే ఇప్పటికే కష్టపడుతున్నారు, ఇంకా కొంచెం కష్టపడితే త్వరలో మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. తప్పకుండా రాష్ట్రంలోనే ఒక ప్రముఖ స్కూల్గా ఇప్పటికే ఉన్నది, కానీ ఇంకా కృషి చేస్తే మీరు రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో ఉంటారని, త్వరలో రోజు రావాలని, ఆ రోజున మేము అందరూ చూడాలని కోరుకుంటూ, భగవంతుని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. As we gather to celebrate the success and spirit of our school community, it's with great honor that we express our heartfelt gratitude to our esteemed special guest, Sri Vasamsetti Satyanarayana Garu, for being with us today. Your presence has made this event even more special, and we are truly grateful for your time and encouragement, sir. May this small gesture remind you of the positive impact you have had on our school and our students. We kindly request our chairman, sir, principal madam, and vice principal, sir, to present the memento to our special guest. Sirs, please. Madam, please. Thank you, sirs and madam. Of thanks as we conclude the first half of our annual day. First and foremost, our sincere gratitude goes to Sri Vasamsetti Satyanarayana Garu for gracing this occasion with his esteemed presence and inspiring words. Your encouragement has added immense value to our event and motivated everyone present. To our beloved chairman, sir, principal madam, vice principal, sir, teachers and staff, thank you for your unwavering support, meticulous planning and hard work. Your dedication is the backbone of our institution. A special thanks to the parents and guardians for your continued trust and partnership in nurturing the growth of our students. Your presence over here means the world to us. We owe a deep sense of gratitude to our teachers who have nurtured us with patience and wisdom. To our parents, your unwavering support and encouragement are the pillars of our success. This event would not be possible without your contributions and love. I especially thank our non-teaching staff, office staff, sub-staff, and all the people who have worked for technical arrangements, stage setting, lighting arrangements, photographers, sound and light engineers who added carnival to this event. Now, I request the dignitaries to occupy your seats in the front row and be awaited for the cultural night. Thank you so much.
That's a wonderful song. Thank you, choir. With all honor, I would like to invite our chief guest tonight, Sri Vasamsetti Subhash and Factories in Andhra Pradesh. Starting as a youth leader, he served as the Joint Secretary of the Youth Wing. Later, his dynamic leadership and commitment earned him a swift rise in politics. He won the Ramchandrapuram constituency seat in the elections of 2024, overcoming strong competition and proving his mettle as a capable leader. Minister Sri Vasamsetti Subhash Garu has shown exceptional dedication and industrial safety and worker welfare. He has emphasized creating opportunities for youth through skill development. His efforts include forming district-level safety committees to monitor workplace safety and supporting initiatives for labor rights. He is also recognized for his focus on corporate social responsibility initiatives, particularly in industrial zones, which benefit local communities. Let us take inspiration from leaders like him and work together to build a brighter future for all of us. We are so honored to have you here. Thank you very much, sir. May we request my fellow student to honor him with a bouquet. May I have the Chief Guest of the Day, Honorable Minister of Labour and Factories, also the MLA of Ramchandrapuram, Sri Vasamsetti Subhash Garu, onto the dais to share a few words with us on this memorable occasion. So please. గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ యజమాని గ్రంథి బాబ్జీ గారికి, ప్రిన్సిపల్ శిరీష గారికి, అలాగే వైస్ ప్రిన్సిపల్ రాజా గారికి, అలాగే విద్యార్థులకు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు అందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా గడిచిన 6 నెలల నుంచి కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా పొలిటికల్గా మీటింగ్స్కి వెళ్ళటం రావటం కిందే ఉంది. తొలిసారిగా ఈ పిల్లల మధ్యన గడపాలి, నేను కూడా ఓ పేరెంట్ లాగే రావాలనుకున్నాను, కానీ అనుకోకుండా చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచారు. ఆ పిలిచిన మరుక్షణం నుంచి నాకు 2 పిల్లలు ట్విన్స్. వాళ్ళు ప్రతి క్షణం పొద్దున్న లేచినప్పుడు దొరుకుతాను కాబట్టి వెంటనే నువ్వు చీఫ్ గెస్ట్ కింద రావాలి, లేకపోతే నేను షేమ్ ఫీల్ అయిపోతాను నువ్వు రాకపోతే అని. అప్పుడే సుమారు 5-6 రోజుల నుంచి నా ప్రోగ్రామ్స్ ఇంచుమించు 2 సార్లు వర్షం రావటం వల్ల క్యాన్సిల్ చేయటం, అలాగే పొద్దున్న మళ్ళీ సాయంత్రం నేను ఎన్ని గంటలకు వస్తానా అని ఎదురు చూసి రేపే డేట్ గుర్తుంచుకొని మర్చిపోతున్నావు ప్రతిసారినని చెప్పి వాళ్ళు టార్చర్ని భరించలేకపోయాను ఈ 5 రోజులు కూడా. ఇప్పుడు కూడా మేము అమలాపురంలో ఉన్నాం, సుమారు 48 నిమిషాల్లో పరుగున వచ్చాం. ఆ పిల్లలు కానీ వాళ్ళ ఈవెంట్ కానీ అయ్యిందా, ఇంకా నన్ను మళ్ళీ సంవత్సరం ఈవెంట్ వచ్చేంత వరకు నన్ను బతకనేవారు. అలాగే తొలిసారి ఈ స్కూలు గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి, ఇక్కడ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయని నేను అసలు తెలియదు. ఒక రోజున మరి ఈ స్కూల్కి వచ్చి జస్ట్ డ్రాప్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు లోపలికి వెళ్తే ఎక్కడా కూడా అశుభ్రం అనేది కనపడలా. ప్రతి చోట కూడా ఆ స్టాండర్డ్స్ అలా మెయింటైన్ చేశారు. అలాగే హాస్టల్లో ప్రత్యేకించి నేను బాత్రూమ్సే చూశాను, ఎందుకంటే నేను హాస్టల్లో చదువుకునేవాడిని. ఆ బాత్రూమ్స్ వల్ల ఈ స్కిన్ ఎలర్జీస్ అయ్యి వచ్చి, సో అక్కడ స్టాండర్డ్స్ మాత్రం, అక్కడ నీట్నెస్ మాత్రం పెర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయడమే కాకుండా మనకి పిల్లలకి గొప్ప సంపద విద్య. ఆ సంపదని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే పేరెంట్స్కి ఎంత బాధ్యత ఉందో టీచర్స్కి అంత బాధ్యత ఉంటుంది. ఫౌండేషను ఈ స్కూల్ స్టాండర్డ్స్ నుంచే, స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి విద్యను మించిన సంపద లేదు అని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు, అది నిజం కూడా. ఇక్కడ నేను చూసింది విలువలతో కూడిన విద్యని అందిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ముఖ్యంగా ఒత్తిడి లేని విద్యను కూడా అందిస్తూ ఉన్నారు. మనందరం క్లియర్గా గుర్తించుకోవాలి, ఒత్తిడి అనేది ఈ వయసులో పెట్టాము అంటే ఆ ఒత్తిడి పెంచే కొద్దీ. నాకు ట్విన్స్, ఒక అమ్మాయి నాన్న అంటే ఇష్టం అంటే ఇంకో అమ్మాయికి అమ్మ అంటే ఇష్టం అంటది. ఒక అమ్మాయి స్కూల్కి రెడీ అయిపోతే ఇంకో అమ్మాయి వెళ్ళనంటది. కాబట్టి దాన్ని గట్టిగా ఒత్తిడి చేసామంటే ఆ రోజు కదా నెక్స్ట్ డే నుంచి కూడా మొదలెడుతుంది.
సరే అమ్మ మధ్యాహ్నం నుంచి తీసుకుని వస్తాం, నువ్వు కంగారు పడకంటే అప్పుడు సరే మధ్యాహ్నం నుంచి వస్తున్నాను కదా అని కొద్ది ఒత్తిడి తగ్గించుకుని నెక్స్ట్ డే నుంచి మామూలుగా నార్మల్గా వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా చూస్తూ ఉన్నాం ఒత్తిడి పెంచడం. ఈ యొక్క ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి ఏ గ్రేడ్ నుంచి బి గ్రేడ్కి వెళ్ళినా లేదా ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి థర్డ్ ర్యాంక్కి వెళ్ళినా మనం ఒత్తిడి చేసామా, ఆ ఒత్తిడికి లోనయ్యారా, ఇంక పిల్లలు పూర్తిగా బట్టి చదువు అంటే కంటిన్యూస్గా చదివి క్లాసులు వినేదానికన్నా బట్టి చదువుకు అలవాటు పడుతూ ఉంటారు. అలాగే మేము చదువుకున్నప్పుడు ఎంతసేపు చదువుకున్నామో అంతసేపు ఆడుకునేవాళ్ళు. అది ఇప్పుడు అవసరం కూడా. ఇలాంటి ఈవెంట్లు అవసరం, విద్య అవసరం. ఒత్తిడి అనేది పెట్టకుండా ఈ గేమ్స్ కూడా, ఎందుకంటే ఈ రోజున మానసిక ఒత్తిడి జయించాలి అంటే ఆటపాటలు, ఖచ్చితంగా ఆటపాటలు ఉండాలి. అలాగే చిన్న వయసులోనే ఇంటర్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ యొక్క షుగర్లు, చిన్నపిల్లలకి హార్ట్ స్ట్రోక్లు కూడా ఇంచుమించు 21 ఇయర్స్కి హార్ట్ స్ట్రోక్లు వస్తూ ఉన్నాయి. మొన్న నేను కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని చూసినప్పుడు, ఇన్స్పెక్షన్ చేసినప్పుడు అక్కడ చాలామంది పిల్లలకి గత ప్రభుత్వంలో ట్యాబ్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ట్యాబ్లు వాళ్ళు దాంట్లో యూట్యూబ్ కానీ ఈ వాట్సాప్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సోషల్ మీడియాని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ వాట్సాప్ మెసేజ్లు కానీ వీడియో కాల్స్ కానీ యూట్యూబ్కి పూర్తిగా ఎడిక్ట్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంది. మనం అవి అరికెట్టకపోతే టీవీ చూసినా పర్లేదు, కానీ ఈ ట్యాబ్ను వాడటం కానీ మొబైల్ వాడటం కానీ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి అక్కడికే ఆ రోజున క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరు ట్యాబ్ వచ్చినా సరే క్లాస్కి తీసుకుని వస్తున్నప్పుడు గత ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన ట్యాబ్లను అన్నిటిని కూడా దయచేసి అవన్నీ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి కానీ లోపలికి తీసుకునే అవకాశం ఇవ్వద్దని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ మళ్ళీ సంవత్సరం నేను నా పిల్లల తండ్రి కానీ ఓ పేరెంట్ కానీ వస్తాను, కానీ చీఫ్ గెస్ట్గా రాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. ఎందుకంటే ఆ అనుభూతే వేరు. అందరి మధ్యన కూర్చుని ఆ పిల్లలు ఈవెంట్లు చూసే అనుభూతి వేరు. ఇక్కడ కూర్చుని అక్కడ ఆ పొజిషన్లో కూర్చుని చూడటం వేరు. ఖచ్చితంగా అందరిలో ఒక్కడిగా కూర్చుని మన పిల్లలు చిన్నపిల్లలు చేసి ఈవెంట్లను చూడటం, ఆ ఈవెంట్ అది చూడటం ఎప్పుడు బాగుంటుంది. ఓ చీఫ్ గెస్ట్గా కన్నా ఓ పేరెంట్గానే ఇంట్రెస్ట్ పడతాను. అలాగే ఈరోజు కొండబాబు గారు కానీ పంతం నానాజీ గారు కానీ అందుబాటులో లేరు, ఇద్దరు హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు. నానాజీ గారు టెస్టులు చేయించుకుంటామని నార్మల్ టెస్టులు, అలాగే కొండబాబు గారు ఆయనకి చేశాను ఆల్రెడీ, ఆయన హైదరాబాద్లో ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది. ఏదేమన్నప్పటికీ సుమారు 715 మంది విద్యార్థుల్ని ఇక్కడ చదివిస్తూ ఉన్నారంటే బాబ్జీ గారికి జోహర్లు చెప్పాలి. ఎందుకంటే నేను ఇంచుమించు ఒక 10 సార్లు చూస్తుంటాను, నేను ఇప్పుడు చూసినా సరే నవ్వుతూనే ఉంటాడు ఆయన. 715 మంది పిల్లల్ని మెయింటైన్ చేయటం అంటే రకరకాల ఏరియాల నుంచి పిల్లలు వస్తారు కాబట్టి అందరూ ఒక్కలా ఉండరు, వాళ్ళని మేనేజ్ చేసుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు కూడా మనం తిట్టొచ్చు కొట్టొచ్చు, కానీ టీచర్లు కొట్టి గట్టిగా కసిరితే మన మనోభావాలు దెబ్బతింటూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రావాలి. అలాగే ఆయన ముఖంలో ఎప్పుడు చిరునవ్వునే చూసాను, ఎప్పుడు టెన్షన్ చూడలేదు. మరి అలాగే ప్రిన్సిపాల్ గారు నేను వస్తున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను 2 సార్లు వచ్చాను. 2 సార్లు వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రిన్సిపాల్ గారు చాలా స్ట్రిక్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఆవిడ కూడా అలాగే ఇంచుమించు 110 మంది నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ 130 మంది, సుమారు 1000 మందిని అంటే 240 మంది స్టాఫ్ను మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓవరాల్గా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ ఉన్నారు. దానికి ఈసారి ఎవరిని జాయిన్ చేసుకున్నా మా రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం నుంచి జాయిన్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను.
ఎందుకంటే ఎలాగా కొండబాబు గారు అంటే సిటీలోనే ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, నానాజీ గారికి కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎవరిని జాయిన్ చేసుకున్నా రామచంద్రపురం అవునా కాదని అడిగి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. అలాగే ఇక్కడ ఇచ్చేసిన తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈ యొక్క ఈవెంట్ని నన్ను చీఫ్ గెస్ట్గా ఆహ్వానించిన బాబ్జీ గారికి నా ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ. Sirs and madams. I request all the dignitaries to present a small token of love for our esteemed chief guest, Sri Vasamsetti Subhash Garu. Sirs, please. Madam, please. This day also provides a platform for our talented students to shine, express their creativity, and showcase their skills. From dazzling dances to thought-provoking dramas, each performance you're going to witness today reflects the passion and dedication of our students and the guidance of our teachers. And now, are you all ready to get entertained by our GFSS students? Yes, I see that excitement. Here we welcome our cultural event to begin. So without any delay, let's get plunged into it. चलो मिलके चलो मिलके चलो